जैसे रैन परौणे उठ चल से प्रभात। क्या तू रता ग्रस्त स्यों सब फुल्लां की बागात। क्या तू रता ग्रस्त स्यों सब फुल्लां की बगात। आनंद गुणी निधान गुरु गरीब निवाज, गरीब निवाज, गरीब निवाज। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रे मीत, जान ले हो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रे मीत, जान ले हो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रे मीत, जान ले हो रे मीत। जान ले हो रे मीत। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। कह नानक थिर नार है, कह नानक थिर नार है, कह नानक थिर नार है। ज्यों बालू की पीत, ज्यों बालू की पीत।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਐਸੇ ਰਚੀ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਾਰ ਹੈ। ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਾਨ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮੀਤ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਆ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਹੋ
कहाँ गाफल सोया, कहाँ गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही सो पी, सो भी संग न होया। जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है। जान ले हो रे मीत, जान ले हो रे मीत, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब झूठ है, जग रचना सब, जग रचना सब, जग रचना सब झूठ है। माटी को पुत्र माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे देखे सुने बुले, देखे देखे सुने बुले, देखे देखे सुने बुले, तोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं, तोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। जब किछ पावे तब गर्व करत हैं,
जब किछ पावे तब गर्व करत हैं। माया गई तब रोवन लगत हैं। माया गई तब रोवन लगत है। माया गई तब रोवन लगत हैं। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। देखे देखे सुने बोले। देखे देखे सुने बोले। देखे देखे सुने बोले। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। मन बच कर्म रस कसे लुभाना। मन बच कर्म रस कसे लुभाना। बिनस गया जाए कहूँ समाना। बिनस गया जाए कहूँ समाना। बिनस गया जाए कहूँ समाना। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। देखे देखे सुने बोले। देखे देखे सुने बोले। देखे देखे सुने बोले। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। माटी को पुतरा कैसे नचत हैं।
ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਪਾਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ
मोह प्रीत बन आई। फिरत है दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं, दोरियो फिरत हैं माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। देखे देखे सुने बोले, देखे देखे सुने बोले, देखे देखे सुने बोले, दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं, दोरियो फिरत हैं कैसे नचत हैं माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को कैसे नचत माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत हैं, माटी को पुतरा कैसे नचत हैं। वाहिगुरु। कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए। देही के संग रहते, देही के संग रहते ते, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए, कहाँ गए बाबा बोलते ते, कहाँ गए। गगन नगर एक बूंद न बरख, नाद कहाँ जो समाना, नाद कहाँ जो समाना, पार ब्रह्म परमेश्वर मातो, परमहंसल सिधाना, परमहंसल सिधाना, पार
ब्रह्म परमेश्वर माधो परमहंस सिधाना परमहंस निसिताना देही के संग रहते देही के संग रहते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए देही के संग रहते देही के संग रहते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए। बजामण हारो कहाँ गयो जिने हो मंदिर कीना जिन एहो मंदिर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपज खिंच तेज सब लीना खिंच तेज सब लीना साखी शब्द सुरत नहीं उपज खिंच तेज सब लीना खिंच तेज सब लीना देही के संग रहते देही के संग रहते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए देही के संग रहते देही के संग रहते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए बाबा बोलते ते कहाँ गए। सर्वनन विकल्प है संग तेरे इंद्री का बल था इंद्री का बल था का चरण रहे कर तर्क परे हैं मुखों नानक से बाता मुखो नानक से
चरण रहे कर तर्क परे हैं, मुखो नानक से बाता। मुखो नानक से बाता। देहि के संग रहते, देहि के संग रहते। ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए। देहि के संग रहते, देहि के संग रहते। ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए। ठाके पंच दूत सब तस कर, आप अपने ब्रह्म ते। आप अपने फलते। ठाके पंच दूत सब तस कर, आप अपने ब्रह्म ते। आप अपने परम ते। थाक मन कुंचर थाक, तेज सूत ब्रह्म ते। तेज सूत तार रमते। देहि के संग रहते, देहि के संग रहते। ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए। देहि के संग रहते, देहि के संग रहते। देहि के संग रहते, ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए बाबा बोलते, ते कहाँ गए। मृतक पए दसै बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। मित्र पाई सब छोरे। मृतक पए दसै बंद छूटे, मित्र पाई सब छोरे। मित्र पाई सब छोरे।
ਕਬੀਰਾ ਸੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰਾ ਸੋ ਹਰ ਧਿਆਵੈ, ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਜੀਵਤ ਬੰਧਨ ਤੋਰੇ। ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ। ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ, ਦੇਹੀ ਕੇ ਸੰਗ ਰਹਤੇ। ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ, ਕਹਾਂ ਗਏ ਬਾਬਾ ਬੋਲਤੇ, ਤੇ ਕਹਾਂ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਾਜੀ ਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰ, ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਭੋਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ, ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਬਈ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ, ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੈ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭੈਣੋ, ਹੇ ਇਸਤਰੀਓ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਰਗਤ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਵੋ ਮਿਲੋ ਸਹੇਲੀਓ, ਸੱਚੜਾ ਨਾਮ ਲਏ ਹਾਂ, ਰੋਵੈ ਬਿਰਹਾ ਤਨ ਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਰੋਵਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਮੂਲ ਨਾ ਪਾਇਆ।
ਪਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਸੰਭਾਲੈ ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੈ। ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਮੌਤ ਸੱਚ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਥ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪੰਥ ਨਿਹਾਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀਏ, ਸਵਾਰ ਲਈਏ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਰੋਣਾ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਜੀਗਰ ਜਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਮੋਹਿ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਸਾਰੇ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜੀਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਜੀਗਰ ਜੈਸੇ ਬਾਜੀ ਪਾਈ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਭੇਖ ਦਿਖਲਾਈ, ਸਾਂਗ ਉਤਾਰ ਥੰਮਿਓ ਪਸਾਰਾ, ਤਬ ਏਕੋ ਏਕੰਕਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜੀਗਰ ਇੱਕ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦਿਖਾਈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਦੂਗਰ ਹੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਬਾਜੀਗਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਪਸਾਰੇ ਦੀ ਖੇਡ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ, ਆਪਣੀ ਜੜ, ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਠ ਸੀ ਦੁਨੀ ਚੰਦ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬੜਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ?
ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਕਿਉਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਆਪਣੀ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਵੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਅੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਨੂੰ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਰਮਜ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੈਦ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਸੇਠ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਮਾਇਆ ਗੁਜਰਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਉੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਘਰ ਦੀ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਤੇ ਦਾਤੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ, ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਜਲਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਗਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਗਤੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਸੇਠ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਈ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਆਪ ਗਿਆ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਨਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬੈਠ ਗਿਆ ਕੋਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ 7 ਝੰਡੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਪਈਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਰਮਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਸੂਈ ਪਕੜੀ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸੂਈ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਦੇਈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲੈ ਹੋ, ਕਹਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਗਾਫਲ ਦੀ ਨੀਂਦ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਗਾਫਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਿਆਨਤਾ। ਆਪਾਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਮਜ਼ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ ਸੂਈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸੂਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਇਹਾਂ ਖਾਟ ਚਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਬਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੱਟ ਕੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਜੇ ਖੱਟ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਲੈਣਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਧਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ, ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਾਸ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਈ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਧਨ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਧਨ ਕੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਆਹ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸੋਇਨੇ ਕੀ ਸੂਈ ਰੂਪੇ ਕਾ ਧਾਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਦ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੱਪੜਾ ਫਟਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੂਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਖਿਆ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੇਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੰਢ ਲਈਏ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਚੰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਰੀਦਾ ਕਿੱਥੈ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਓ ਹੈ, ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੋ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਆਖਦੇ ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੈਂ ਪਾਸੋਂ ਓਏ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣੋ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 2 ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਵੇਖੋ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਬਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਲਰ ਕਮਾਉਣਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ 100 ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।